morning to everybody. Are you all happy? You are a blessing. God is saying that you are a blessing. I am a blessing, you are a blessing, and we are blessings. Okay? We are blessing to the institution, to the family, to the society, as well as very particularly to the self. And also, we are always self-centeredness. We need to go for other-centeredness. That is very much essential. For that only, Idaya College for Women Kumbakonam Youth Red Cross Club organizes program on organ donation awareness. Organ donation awareness. This is an effective program. Here with us, Reverend Dr. Jerry S.J., the human example, the living example, the person who is really living his life meaningfully, who is living each day effectively and efficiently, and he's a role model to all of us, and also he leads an exemplary life to the church as well as to the entire nation. Therefore, Idaya feels proud of Father's presence, and also our children are gifted to have you here. Very particularly, I have heard of Father Jerry multiple times, but I didn't get the chance of attending Father Jerry's program. But 2 months ago, when I was attending my batchmates gathering, I got the chance of attending the first program of Reverend Father Jerry. He is also called as Barefoot Jerry, which means Kalanigal Illamal Nadappavar. Okay? And also, he is a simple man of simplicity. Man of simplicity. He has 2 clothes. He wears one, and one may be in the wardrobe now. His life itself an example. He doesn't have mobile phone to contact. Nowadays, without mobile phone, we cannot exist. That's what the current situation. But Father Jerry, we communicate him through mail only, but Father responds. And the human behaviors, at the same time, the human respect we can learn from him. And also, it is very difficult to see such kind of eminent person. It is easy to speak, but it is little difficult, not little difficult, very difficult to live an exemplary life. Very particularly, whatever the problems we face, we have to take it in a positive manner. We know the name of Father Jerry, and today Father will enlighten us through his thought-provoking, inspiring speech, not only speech, which he experiences in his life, which he lives in his life. That's what he is going to share. While introducing about Father, while welcoming the candidate, mentioned that Father has donated blood how many times? 218. 218 times Father has donated his own blood. Very particularly, we need to get awareness. Still we are unaware about organ donation. What are the organs can be donated? Father will cleanly explain. While living in the world, how to donate. After death, how to donate. We are not forcing you all to donate, but Father will inspire you to think of it. That's what. So therefore, Idaya feels proud of your presence, Reverend Father. And also, we are glad to have you here. I appreciate the Department of Business Administration as well as ORC Club and entire college for organizing this program in a meaningful manner. May God be with us, and let us all have a fruitful time. Good day and God's blessings. தமிழகத்திலே ஒரு 8-10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லி என்னுடைய சிந்தனைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விளைகின்றேன். அந்த இளைஞனுடைய பெயர் குமரன், 27 வயது. அந்த சமயத்தில் படித்து முடித்து அந்த பணியிலே அமர்ந்த பிறகு அவனுக்கான திருமண அந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த சமயம் அது. அச்சமயத்திலே அந்த குமரன்
அந்த அரசு பேருந்திலே பயணம் செய்த சமயத்தில் ஐயகோ அது ஒரு விபத்தை சந்திக்கிறது. அந்த விபத்தை சந்தித்ததன் அடிப்படையிலே குமரன் உட்பட 13 பேர் இறந்து போனார்கள். தமிழக அரசு அந்த சமயத்திலே அந்த இறந்து போனவருடைய அனுதாபத்திற்காக, அதே சமயம் இழப்பு தொகையாக, காசோலையாக அவர்கள் அதற்கு ஒழுங்கு செய்திருந்தார்கள், அந்த இழப்பு நிதியை தருவதற்காக. அச்சமயத்திலே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமை தாங்க அந்த நிகழ்ச்சியான நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த 13 இறந்தவர்களுடைய பெயர்களை ஒவ்வொருவராக பெயரை சொல்லி அழைத்த சமயத்திலே அவருடைய உற்றார்கள், சொந்தக்காரர்கள், அதற்கு மேலாக குடும்பத்தினர் முன்வந்து அந்த இழப்பு நிதி, அந்த காசோலையை பெற்றுக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள். இச்சமயத்திலே அந்த குமரனுடைய தாயார் மரகதம்மாளுடைய பெயர் உச்சரிக்கப்படுகிறது. மரகதம்மாள் மேடை ஏறி வருகின்றாள். ஆனால் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அந்த இழப்பு தொகை, அந்த காசோலையை தமிழக அரசின் சார்பாக தருவதை பெற்றுக்கொள்வதாக தெரியவில்லை. அச்சமயத்தில் இந்த மரகதம்மாள் மேலே வந்து அந்த ஒலிபெருக்கி முன்னே நிற்கின்றாள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவருடைய செயலரை பார்க்க, அந்த செயலர் அந்த மரகதம்மாளை பார்த்து, உங்களுடைய பேர் தானமே மரகதம்மாள், ஆம் என்று தலையை அசைக்கின்றாள். உங்களுடைய மகன் தானே குமரன், தலையை அசைக்கின்றாள். ஒரு 15 தினங்களுக்கு முன்னதாக அந்த விபத்தில் இறந்து போன அந்த குமரனுடைய உடலை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு எடுத்து சென்றது நீங்கள் தானே, தலையை அசைக்கின்றால் அந்த மரகதம்மாள். விவரத்தை பாருங்கள். அச்சமயத்திலே அந்த செயலர் சற்று பதட்டோடு, அப்புறம் ஏமா பேஜார் பண்ணுறீங்க, அரசு தருகின்ற இந்த இழப்பு தொகை காசோலையை பெற்று செல்வது தானே என்று சொல்லி அந்த மரகதம்மாளை பார்த்து சொல்லுகின்றார். மரகதம்மாள் அவருக்கு அந்த செயலருக்கு பதிலை தரவில்லை. அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்த்து, ஐயா ஒரு 4 வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டுமா, 4 வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டுமா என்று சொன்னாலே தவிர மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய பதிலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை. அந்த மரகதம்மாள் ஒளிபெருக்கி சென்றார். அந்த சமயத்தில் சொன்னது நம்முடைய நெஞ்சங்களிலே பதிய வேண்டும். ஆகவே இந்த நிகழ்வை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன். நேற்றைய தினம் இவ்வாறாக உங்களுடன் என்னுடைய சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக என்னை ஆயத்தப்படுத்தி சமயத்தில் தயார் செய்த சமயத்தில் ஒரு 8-10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த நடைபெற்ற சம்பவம் என்னுடைய நினைவுக்கு வந்தது. மேலும் விவரத்தை சொல்லுவோம். அந்த மரகதம்மாள் ஒலிபெருக்கியை எடுத்து அது 15 தினங்களுக்காக முன்னதாக இறந்த குமரன் என்னுடைய மகன்தான், இல்லை என்று சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் 18 வயது முடிந்த பிறகு கடந்த 9-10 ஆண்டுகளிலே ஆண்டுதோறும் 4 முறை தவறாது இரத்த தானம் செய்து எத்தனையோ பேரை வாழ வைத்திருக்கின்றான். அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பட்சத்திலே அவன் இறந்தான் என்று சொல்லி இந்த காசோலையை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றால், அரசு தருகிறதே என்று சொல்லி இந்த காசோலையை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றால், என்னுடைய மகனுக்கு எதிராக நான் செய்த துரோகமாக இருக்கும். வார்த்தைகளை பாருங்கள், துரோகமாக இருக்கும். ஆகவே 4 பேர் என்று சொல்லுகிற சமயத்தில் ஒரு 36-40 பேர் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் பார்க்க இந்த அரசு தருகிறது என்று சொல்லி இந்த காசோலையை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றால், அந்த என்னுடைய மகனுக்கு எதிராக நானே செய்த துரோகமாக இருக்கும். அதற்கு மேலாக அந்த மரகதம்மாள் சொன்ன வார்த்தைகளை பாருங்கள். அதாவது அவன் இறந்த உடனே அவனுடைய சடலத்தை, அந்த உடலை பெற்றுக்கொண்ட சமயத்தில் நான் தவித்து போனேன். ஏனென்றால் அவனுக்கு திருமணத்தை நடத்தி வைக்க ஆசைப்பட்டவன். என்னுடைய கணவரை இறந்து நான் விதவையாக இருந்து சின்ன வேலைகளை செய்து என்னுடைய மகனை படிக்க வைத்து அவன் அந்த படிப்பு முடிந்த பிறகு ஒரு வேலை வாய்ப்பையும் அதை பெற்று தந்த பிறகு அவனுடைய திருமணம் எதிர்காலம் சிறப்பாக சீராக மகிழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த பட்சத்திலே அவன் இறந்து போனது பெரிய தவிப்பாக இருந்தது, இழப்பாக இருந்தது. இருந்தாலும் உடனடியாக முடிவு செய்து உடலை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவனுடைய கண்களை, அவனுடைய எலும்பை, அவனுடைய தோலை, அவனுடைய உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்த மகிழ்வு நிறைவு எனக்கு இருக்கிறார். ஒரு பக்கம் என்னுடைய மகன் இறந்து போனான், ஒரே மகன் அவன் இறந்து போனான், அந்த தவிப்பு இருந்தாலும்
மறுபக்கம் அவனால் எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று நினைக்கின்ற பட்சத்திலே மகிழ்வும் இருக்கிறது. இச்சமயத்திலே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை அந்த அரசு தருகிறது என்று சொல்லி அந்த காசோலையை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றால் என்னுடைய மகன் அந்த குமரனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையாது. என்னுடைய மகன் குமரனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையாது என்று சொல்லிவிட்டு மரகதமால் அப்படியே சென்றிருக்கின்றார்கள். அந்த சமயத்திலே அந்த விழாவுக்கு ஒழுங்கு செய்தவர்கள் கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்தி காசோலை வேணாமா என்று சொன்ன சமயம் மீண்டும் ஒளிபெருக்கிக்கு வந்து அப்படியே இந்த தமிழக அரசு இந்த காசோலையை தர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பட்சத்திலே ஏதாவது ஒரு அனாதை மனத்திற்கு யாரும் உதவாத ஒரு அனாதை மனத்திற்கு நீங்கள் தந்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இறங்கி போனால் அந்த மரகத அம்மாள் கைத்தட்டணும். அந்த மரகத அம்மாள் அந்த 4 அந்த பொதுவான தானங்கள் என்று சொல்லுகிற சமயத்தில் முதல் எது சத்தமா உறக்கமா இரத்த தானம். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமோ என்னமோ, அதான் 1917 ஆண்டிலிருந்து தான் இந்த இரத்த தானம் தொடங்கப்பட்டது. இப்போதைய காலகட்டத்திலே இப்படி எண்ணி பார்த்தோம் என்றால் இது 107 ஆண்டுகள் தான் 107 ஆண்டுகள் தான் இரத்த தானம். ஆனால் அதற்கு முன்னதாக விஞ்ஞான முயற்சிகள் எடுத்து பார்த்தார்கள். ஆட்டுடைய இரத்தத்தை தந்து பார்த்தார்கள். செம்மறி ஆட்டுடைய இரத்தத்தை தந்து பார்த்தார்கள். ஒரு காலகட்டத்திலே மற்ற மானினுடைய இரத்தத்தை எடுத்து கொடுத்து பார்த்தார்கள். அப்படி கொடுத்த சமயத்திலே அந்த இரத்த தானம் பெற்றவர்கள் 4-7 தினங்கள் தான் வாழ்ந்தார். ஒரே காரணம், அந்த சமயத்திலே அந்த இரத்த வகைகள் கண்டுபிடிக்காத காலமாக இருந்தது. இரத்த வகைகள் என்று சொல்லி AB என்று அந்த 4 வகைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த 4 வகைகளும் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே தர முடியும் என்ற அந்த விஞ்ஞான முடிவானது 1917 அது நடைபெற்றது. அதை தொடர்ந்து தான் இரத்த தானம் முகாம் நடக்கிறது. நம்முடைய கல்லூரி வளாகத்திலேயே தினம் இரத்த தானம் முகாம் நடைபெற இருக்கிறது. கைத்தட்ட வேண்டும் நம்முடைய கல்லூரிக்கு. ஏனென்றால் வெறுமனே சிந்தனை அமர்வாக மட்டுமல்லாது அந்த இரத்த தான முகாமையும் ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றார்கள். இச்சமயத்திலே நான் சொன்னதுக்கு பிறகு நான் கேட்பேன், எத்தனை பேர் இங்கிருந்து இன்றைய தினம் ரத்தம் தர இருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்க இருக்கின்றேன். விவரத்தை பாருங்கள். இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலே ஒரு ஆண்டுக்கு அறுவை சிகிச்சை சமயத்திலே, பிரசவ சமயத்திலே அல்லது இயற்கை விவாத சமயத்திலே ஒரு 2 கோடி இரத்த தானம் தேவைப்படுகிறது. நம்முடைய இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலே 142 கோடி மக்கள் இருக்கின்றார். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். ஆனால் தேவைப்படுவது 2 கோடி தான். ஆனால் விவரத்துக்கு வருவோம். அந்த 2 கோடி அந்த இரத்த யூனிட்டுகள் தேவைப்பட்டாலும் கிடைப்பது எவ்வளவு தெரியுமா? கிடைப்பது எவ்வளவாக இருக்கும்? 2 கோடி தேவை என்று சொல்லிவிட்டேன். கிடைப்பது எவ்வளவாக இருக்கும்? கிடைப்பது எவ்வளவு தெரியுமா? அதாவது 1 கோடியே 30 லட்சம் மட்டுமே. அப்படி என்றால் 70 லட்சம் அந்த மக்கள் இறப்பதற்கும் நாமே காரணமாகவும். இரத்தம் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்வது சாதாரண அது கணிப்பு. ஆனால் உள்ளே நுழைந்து பார்க்கின்ற சமயத்திலே தெரிகிறது. அதாவது இரத்தத்தை ஒருவருக்கு தேவை என்றால் மற்றொரு மனிதரோ மனுஷியோ தந்தாக வேண்டும். விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னேன். அனைத்துக்கும் மாட்டுப் பொருட்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள். எதை தவிர? இரத்தத்தை தவிர. ஆனால் இப்போது விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறார், இரத்தம் ஒருவருக்கு தேவை என்றால் மற்றொரு மனிதரோ மனுஷியோ அந்த இரத்தத்தை தந்தால்தான் அந்த அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொள்ள முடியும், அந்த பிரசவத்தை பார்க்க முடியும். அதான் முதல் ஆண்டாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே நீங்கள் இரத்த தானம் செய்தவங்க இங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் என்னுடைய கோரிக்கையும் என்னுடைய பரிந்துரையும் இந்த சமயத்தில் 10 மணிக்கு மேலதாக நம்முடைய இரத்த தான முகாம் நம்முடைய கல்லூரி வளாகத்தில் வைக்கின்ற சமயத்தில் இந்த வெள்ளி விழா நினைவாக நீங்கள் இரத்த தானத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நான் பரிந்துரைக்கின்றேன். ஆண்களை பொறுத்த மட்டிலே ஆண்டுக்கு 4 முறை, பெண்களை பொறுத்த மட்டிலே ஆண்டுக்கு 3 முறை. இச்சமயத்திலே 45 கிலோ எடை இருந்தாலே போதுமானது. அது 12.5 ஹீமோகுளோபின் இருக்க வேண்டும். இச்சமயம் இந்த வயது 18க்கு மேலாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை.
நீங்கள் செல்லுகின்ற சமயத்திலே உங்களுடைய எடையை பார்த்து ஹீமோகுளோபினை பார்த்து பிறகு நீங்கள் இரத்தம் தந்தீர்கள் என்றால் எந்தவித ஆபத்தோ உங்களுக்கு ஏற்படாது என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பிறகுதான் அந்த இரத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது போய் கையை நீட்டணுன்னு அப்படியே ரத்தத்தை பீச்சுக்குவாங்கன்னு நினைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதெல்லாம் அதை ஆயத்தப்படுத்தி அதை உங்களுக்கு அந்த இரத்த தானத்தின் மூலமாக எந்த பாதிப்பும் நடைபெறாது என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பிறகுதான் உங்களை இரத்த தானத்துக்கு அழைப்பார்கள். அச்சமயத்தில் கூட நீங்கள் எனக்கு கொடுக்க விருப்பமில்லை என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்வார். மாத விலக்கு இருந்தது என்றால், அதாவது மந்த்லி பீரியட் டைமில் இருந்தது என்றால், அதற்கு அந்த வாரத்திலே இரத்த தானம் தவிர்ப்பதை சுகாதாரத்துறை எடுத்து சொல்லுகிறார். Because that particular time they will be discharged from you and you will have certain what you call lethargy or certain inactivity may be part of your experience. அந்த சமயத்தில் அந்த சுகம் குறைந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது, உங்களுடைய உடல் வல்லமை குறைந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த சமயத்தில் மாத விலக்கு இருக்கின்ற சமயத்தில் அந்த வாரத்திலே தவிர்ப்பது நல்லது. மற்றவன் அனைவரும் தரலாம். அடுத்த தானத்துக்கு செல்கின்றேன். அது கண்தானம். இது ஒரு சிறப்பு தானம். கண்தானம் இப்படி தருகின்றார்கள். இருக்கின்ற வரை இரத்த தானம், இறந்த பிறகு கண்தானம். ஆனால் இதில் விவரத்தை பாருங்கள். நீங்கள் உடனடியாக கண்களை தரப்போவதில்லை. ஆனால் இந்த விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டு உங்களுடைய இல்லத்திலோ உங்களுடைய வசிக்கின்ற வீதியிலோ அது இருக்கின்ற பகுதியிலோ யாராவது இறந்தார்கள் என்றால் பாருங்கள், நல்ல விவரத்தை பாருங்கள். யாராவது இறந்தார்கள் என்றால் 6 மணி நேரத்துக்கு முன்னதாக நம்முடைய கும்பகோணத்தில் இருக்கின்ற அந்த கண் வங்கிகள் இருக்கிறார். You can see it in the mobile and there are eye banks run by many institutes and anyone which is close to you, your house and close to your family circle or close to your street or road, அதுக்கு நீங்கள் யாராவது பார்க்க அவர்களே வருவார்கள். அந்த சமயத்தில் 2 கண்களை எடுப்பார்கள். அந்த கண் பார்வை இல்லாத அந்த இருவருக்கு ஒரு கண் வீதமாக தானம் செய்வார். அவர் இறந்த பிறகு கண்ணை அடக்கம் செய்து இல்லை அதை எரித்த பிறகு மண்ணோட மண்ணாக அந்த சாம்பலாக திருநீராக அது செல்வதற்கு முன்னதாக 2 கண்களை 2 பேருக்கு தானம் செய்வது நல்லது. இங்கே தான் அந்த மரகதம்மாள் அந்த குமரனுடைய தாயானவர் சொன்னார், இறந்த உடனேயே சடலத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த 6 மணி நேரத்துக்கு உள்ளதாக நாங்கள் இருவருக்கு கண்தானம் செய்திருக்கின்றோம். அந்த குமரனுடைய கண்கள் இன்றும் இயற்கையை ரசிக்கிறது. அந்த குமரனுடைய கண்கள் இன்றும் இறைவனை தரிசிக்கிறது. என்னுடைய மகன் இறந்து விட்டான், இழப்புதான், ஆனால் அவனுடைய உறுப்புகள் இவ்வாறாக தானம் செய்திருக்கின்ற பட்சத்திலே எனக்கு மகிழ்வு இருக்கிறது. முன்னதாகவே சொன்னேன். இந்த சமயம் மீண்டுமாக மரகதம்மாள் கைத்தட்ட வேண்டும். இங்கே விவரத்தை பாருங்கள். அந்த கண் தானம் செய்கிற சமயத்தில் எந்த வயதாக இருக்கலாம், கணக்கே இல்லை. எந்த நோயாக இருக்கலாம், கணக்கே இல்லை. அந்த வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் 2 கண்களை தரலாம். அதற்கு தொலைபேசி இருக்கிறது. 1919 a helpline is there. You simply give the message or you see in your own mobile and then get touch with the iBank and they will come. நம்ம இறந்தவரை எடுத்து செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. அவர்களே இல்லத்துக்கு வருவார்கள். ஒரு 10 minutes they will apply chemicals and then take the eyes out. அந்த கண்களை அவர்கள் இருவருக்கு தானம் செய்வார்கள். 1994 இதற்கான சட்டத்தை இந்திய அரசு செய்திருக்கிறது. அதில் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. அந்த குறிப்பையும் நான் சொல்ல வேண்டும். அந்த குறிப்பு என்ன தெரியுமா? அந்த இறந்தவர்கள் என்னுடைய கண்களை தானம் செய்கிறேன் என்று அவர்கள் உறுதி தந்திருப்பார்களோ கணக்கே இல்லை. இறந்த பிறகு அச்சமயத்திலே அதனுடைய சொந்தக்காரர்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த 2 கண்களை தானம் செய்யலாம் என்று சொல்லுகிற சமயத்தில் உடனடியாக வருவார்கள். அந்த கண்களை எடுத்த பிறகு வெறுமனை விட்டு செல்ல மாட்டார்கள். அந்த குழியிலே ஒரு பொய்க்கண்ணை வைத்து அவர்கள் அதை தைத்து தருவார்கள். ஆகவே எந்த தொந்தரவுமே இருக்காது. அந்த இறந்தவர்களை பார்க்க வருகின்றவர்கள், அஞ்சலி செலுத்த வருகின்றவர்கள் அவருடைய கண்களை பார்த்து சொல்லுவார்கள், அவர் இருந்த சமயத்தில் கூட இப்படி இல்லை, நல்லா அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது பொய்க்கண். ஆகவே there will be no disfiguration on the face because of the eye donation. And this you can do it as part of your youth Red Cross. உங்கள் வீதியிலையோ ரோட்டிலையோ இல்லை அந்த பகுதியிலோ யாராவது இறந்தாலும் கூட
வெறுமனே இந்த எரிப்பதற்கு பதிலாக புதைப்பதற்கு பதிலாக இந்த 2 கண்ணை 2 பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பை நீங்கள் பேசி பார்க்கலாம். அது இப்பயும் நீங்கள் தொடங்கலாம். உங்களுடைய கண்களை தருகின்றேன் என்று ஒப்பந்தம் எழுதலாம், கண்மையிலே ஒப்பந்தம் எழுதலாம், அது பிறகு வரட்டும். ஆனால் இந்த சமயத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், தாத்தா பாட்டியோ இல்லை உங்களுடைய இல்லத்தை சார்ந்தவர்கள், அருகே இருக்கின்றவர்கள், அதை இறந்தவர்களுடைய கண்களை தானம் செய்ய முன் வரலாம். இது எத்தனாவது தானம் சொல்லியிருக்கேன்? 2. வெரி குட். 3வது என்ன தெரியுமா? அது உறுப்பு தானம். இறந்த பிறகு நம்முடைய உறுப்புகளை தானம் செய்வதற்கு இப்போதே நம்முடைய பதிவு செய்யலாம். அது எந்த வயதிலும் செய்யலாம், நீங்களும் செய்யலாம். அதாவது பதிவு என்பது NOTTO, நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அண்ட் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ். NOTTO. அது நீங்கள் போட்டு வெப்சைட்டில் போட்டிங்கன்னாவே அது பதிவு வரும், அந்த ஃபாரம் வரும். அதை நீங்கள் உடனடியாக செய்வீர்கள் என்னமோ, ஆனால் இதை சிந்தித்து பார்க்கலாம், எப்போதே எழுதலாம். அவர்களே ஒரு ஐடி கார்டு தருவார். நானும் நேற்று இரவு சென்னையிலிருந்து வந்து இன்று காலை வந்தேன். அந்த கார்டை நான் என்னுடைய பையிலே வைத்திருக்கின்றேன். வருகிற சமயத்தை ஏதாவது விபத்து நடந்தது என்றால் உடனடியே அந்த கார்டை பார்க்க, அந்த அட்டையை பார்க்க அவர்கள் கண்டுகொள்வார்கள். ஏன்னா அதில் நான் கையொப்பமிட்டு இருக்கின்றேன், நோட்டோலை பதிவு செய்து நான் தந்திருக்கின்றேன். அதாவது ஏதாவது நடக்கின்ற சமயத்தில் உடனடியாக அருகே இருக்கின்ற மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், அதாவது மெடிக்கல் காலேஜ், அதை தொடர்பு கொள்ள, டிபார்ட்மெண்ட் அனாட்டமிக்கு அதை தொடர்பு கொள்ள அந்த சமயத்தில் அவர்கள் வந்து உறுப்புகளை எடுக்க முடியும். அதாவது இதயத்தை தானம் செய்யலாம், கல்லீரலை தானம் செய்யலாம், நுரையீரலை தானம் செய்யலாம், சிறுநீரகத்தை தானம் செய்யலாம். அது சிறுநீரகம் 2ஆக இருக்க தானம் செய்யலாம். எலும்பு தானம் செய்யலாம், தோல் தானம் செய்யலாம், தோல் தானம் செய்யலாம். அதற்கு மேலாக அந்த பிளட் செல்ஸ் தானம் செய்யலாம். அந்த அப்படியாக 17 தானங்களை செய்யலாம். சற்று முன்னதாக நான் தொடக்கத்திலே சொன்னது போல நீங்களும் நானும் ஒரு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கின்ற காலத்தில் இருக்கின்ற போது 17 தானங்கள். ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திலே சங்கீதா சொன்னது போல அது 25, அதற்கு மேலும் ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறார். ஆனால் இதையும் சொல்ல வேண்டும், அந்த நோட்டோ அதே பதிவேட்டிலே அது தந்திருப்பார்கள். எத்தனை உறுப்புகளை தானம் செய்யலான்னு தந்திருப்பார்கள். அதை நீங்கள் டிக் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த NOTTO அது வெப்சைட் இஸ் அவைலபிள், நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த தமிழ்நாடு, பட் ஐ சஜஸ்ட் அண்ட் ரெக்கமெண்ட் அந்த நோட்டோ நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன். அது அப்படியே இருந்தாக்க ஒரு நேஷனல் ஆர்கனைசேஷனுடைய அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்த்துடைய அந்த ஐடி கார்டே உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அச்சமயத்திலே இப்போது நாம் தரப்போவதில்லை. அது இறந்த பிறகு ஒரு 24 மணி நேரத்துக்கு உள்ளதாக அந்த உறுப்புகளை அவர்களே வந்து எடுத்து செல்வார். அவை அதில் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லை. அப்படி உறுப்புகளை எடுத்து செல்கின்ற சமயத்திலே அந்த உறுப்பை சரி செய்து அதை வந்து அப்படியே they will make it up and patch it up so that nothing will be destroyed and you can even go for the further funeral services. அதை எடுத்த பிறகு அப்படியே உடலை பதப்படுத்தி தருவார்கள். பிறகு அந்த உடலை அடக்கம் செய்யலாம், எரிக்கலாம், ஒன்றுமே குறை இருக்கா. ஆனால் ஒரு 17 பேரை வாழ வைத்திருக்கின்றோம் என்று அது மதிப்பாது கிடைக்கும். அது குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அடுத்த 4வது என்ன தெரியுமா? அது உடல் தானம். அது இறந்த பிறகு உடலை புதைப்பதற்கு பதிலாக, எரிப்பதற்கு பதிலாக மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக அதை வழங்குவது. அது மெடிக்கல் காலேஜஸே தேவைப்படுகிறது. அது கிடைக்காத பட்சத்திலே மருத்துவத்துக்காக படிக்கின்றவர்கள் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வெறுமனே பிளாஸ்டிக்கை வைத்து செய்கின்றார். பயிற்சி தவறுகிறது. பிறகு அவர்கள் மருத்துவர் ஆன பிறகு முயற்சியும் தவறுகிறார். ஆகவே விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறார், இறந்த பிறகு புதைப்பதற்கு முன்னதாக உடலையும் தானம் செய்யலாம். அந்த உடலை வைத்து அது வயது கணக்கில்லை, அதனுடைய பாலினம் கணக்கில்லை, யாரும் உடலை தானம் செய்யலாம். அந்த உடலை வைத்து மருத்துவ சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு புதிய மருத்துவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்து வருகின்ற தலைமுறையானது தலை நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இன்னொரு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், அடுத்து வருகின்ற தலைமுறை ஆரோக்கியத்துடன் சுகத்துடன் இருப்பதற்கு நம்முடைய உடலையும் தானம் செய்யலாம்.
அது மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போவதற்கு பதிலாக, எரிந்து சாம்பலாவதற்கு பதிலாக அதை தரலாமே, அது விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது. உங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தருவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற பட்சத்திலே இந்த விவரத்தை நோட்டவை சொல்லுங்கள். மேலுமாக நமக்கு அருகே இருக்கின்ற மருத்துவ கல்லூரியிலே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனாட்டமி உடல் கூறு துறையிலே அது பதிவு செய்து கொண்டோம் என்றால் இறந்த உடனேயே அவர்களை பொறுப்படுத்து வந்து நம்முடைய உடலை வாங்கி சென்று அதற்கான அந்த சிகிச்சைக்கான அதற்கு மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக அதை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். இது நான்கும் பொதுவானது. இரத்த தானம், இரண்டாவது கண் தானம், மூன்றாவது உறுப்பு தானம், நாலாவது உடல் தானம். இப்பொழுது பெண்களுக்கான 4 தானங்களை சொல்ல வேண்டும். முடிதானம். அந்த முடிதானம் யாருக்கு தெரியுமா? அதாவது கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ், அவங்க சிகிச்சை பெறுகின்ற சமயத்தில் they will lose their hair and what happens, they have to go for wig. அந்த விக்குக்கு போகிறது 6000, 8000, 10000, 15000 ஆகும். அந்த சமயத்தில் ஒரு 6 இன்ச்சு தான். நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள், நீங்கள் உங்கள் முடியை கொடுத்து பாருங்கள், அது கொடுக்கறது எத்தனை இன்ச்சு? 6 இன்ச்சு. இது முதல் தானம், அது முடி தானம். ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா? ரெண்டாவது தாய்ப்பால் தானம். அந்த கோவையிலே ஒரு பெண்மணி 28 வயது, ஸ்ரீவித்யா, பேர் என்ன? ஸ்ரீவித்யா. அவர்கள் முதல்ல ஒரு பையன் பிறந்திருக்கான். அந்த சமயம் அவங்களுக்கு விவரம் தெரியல. இப்போ ஒரு மக பிறந்திருக்கு, 10 மாதம் குழந்தை. ஆனால் அந்த சமயத்தில் 2வது மாதத்தில் இருந்து அவங்க பார்த்துருக்காங்க, அந்த ஸ்ரீவித்யா தனக்கு பால் அதிகமாக இருக்குது, இந்த சமயம் தேவைப்பட்ட ஒரு தருணம்னு சொல்லிட்டு அவங்களே குழந்தைக்கு கொடுத்த பிறகு இருப்பதை அவங்களே பீச்சி அவங்களே எடுத்து பத்திரமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்க. பிறகு தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க, அந்த பிரஸ்ட் மில்க் ஆர் மதர்ஸ் மில்க் பேங்க்கு தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த மருத்துவமனையிலேருந்து வந்திருக்காங்க. அந்த 2வது மாதம் தொடங்கி 10வது மாதம் வரை, அதாவது குழந்தை பிறகு ஒரு 10 மாதம், அப்போ 8 மாதங்கள். அந்த சமயத்தில் அவங்க கொடுத்த லிட்டர் பால் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 125 லிட்டர். கைத்தட்டணும் அந்த வித்தியா. இது அதிகமாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே தேவைப்படுகிற குழந்தைகளுக்கு தருகின்ற போது அவர்களையும் வாழ வைக்கின்றோம். அவர்களுடைய குழந்தையும் நல்ல சுகத்துடன் நலத்துடன் வளர்வதற்கான சாத்தியத்தை நாம் தருகின்றோம். முன்னதாக நான் சொன்னது போல இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கும் கிடைக்கும். அந்த நமது குழந்தையும் வளரும், மற்ற குழந்தையும் வளர்வதற்காக வாய்ப்பை தருகின்ற பட்சத்தில் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போ நான் அடுத்தது போகணும். அதாவது 7வது, இது நான் ஒரு சிறப்பு அனுமதி வாங்கி நான் பேச வேண்டும். சொல்லட்டுமா? தொப்புள் கொடி தானம். விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறார். அதாவது குழந்தை பிறக்கின்ற சமயத்தில் அந்த தாயையும் சேயும் இணைத்திருக்கின்ற தொப்புள் கொடி, இது ஒரு 6 இன்ச்சு அந்த அளவு தான் இருக்கும், சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆனால் அது உயிர் அணுக்கள் இருக்கிறது. ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் தேர், வெரி லைஃப் கிவிங் செல்ஸ். அண்ட் அக்கார்டிங்லி த சயின்ஸ் ஹஸ் ப்ரூவ்ட் தட் வே. அதை எங்கே வேணாலும் பிரசவம் வச்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த பிரசவம் முடிந்த உடனடியாக இந்த லைஃப் செல் பேங்க், அது பேங்கோடைய பேர் என்ன? லைஃப் செல் பேங்க். மட்டக்கு பிளட் பேங்க், ஐ பேங்க், போன் பேங்க், அது ஸ்கின் பேங்க், அந்த மதர்ஸ் மில்க் பேங்க். ஆனால் இதுக்கு லைஃப் செல் பேங்க். அந்த பிரசவத்தை எங்கே வேணாலும் வைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் முதலையாக தெரியப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அந்த சமயத்தில் அந்த மருத்துவரையும் சொல்லி பிரசவத்தை முடிந்த பிறகு பார்த்தோம், அந்த தொப்புள் கொடியை தனியாக எடுத்து வைக்க அவர்கள் வாங்கி செல்வார்கள். They extract the stem cells out of that particular umbilical cord. அந்த தொப்புள் கொடியின் உயிர் அணுக்களை சேர்ப்பார்கள். இப்போ நான் சொல்ல போகிறதான் நீங்கள் அதிர்ச்சி ஆவீங்க, ஆச்சரியப்படுவீங்க. 73 நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய அருமருந்து அந்த தொப்புள் கொடி. கைத்தட்டும் விஞ்ஞானம். They are discovered that particular umbilical cord stem cells can cure 73 diseases. அது இன்னும் விஞ்ஞானம் வளர்கிறது. அந்த 73 83 கூட ஆகும், 93 ஆகும். ஆனால் இப்போதே விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது. ஏன்னா அது நல்ல ரிச் இன் செல்ஸ் and it can cure 93 diseases up to the research made up to now. Good. 8வது என்ன தெரியுமா? நீங்கள் பியூபர்ட்டி வந்த பிறகு, மெச்சூரிட்டி ஆன பிறகு, வயதுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஒரு சைக்கிள் இருக்கிறார்.
அது 28 தினங்களிலே அது ஆணுடைய விந்தை சந்திக்காத பட்சத்திலே that it gets discharged, the monthly period. அதை நம்ம இதுவரை அழுக்குன்னு நினைச்சோம், அதை வந்து அசுத்தம்னு நினைச்சோம். அதுக்கு நீங்கள் சானிடரி நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, பண்ணி தான் ஆகணும். there is no other way go. You have to clear it off. ஆனால் science tells something more. Science tells something more. அதை வந்து ஒரு சின்ன கப்பு தராங்க, அதை நீங்கள் அந்த சமயத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாக்க அது என்ன டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதோ அதை அப்படியே கலெக்ட் பண்ணுறது. அவங்களே வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. அதே லைஃப் ஸ்டைல் பேங்க். ஆனால் தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னதாக சொன்னேன், இந்த கும்பகோணத்துக்குள்ள 1 or 2 இருக்கும், நிச்சயம் இருக்கும். ஆனால் ஒரு ஏரியாவில் தனித்தனியாக செய்ய முடியாது. அந்த ஏரியாவில் 8 or 10 பேர் சேர்ந்து சரி தந்து பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி instead of sanitary napkin and you get from the life cell and the small cups, you have to fix it and they have made it quite scientifically. அது முடிஞ்சு அது வந்து it gets and all the discharges are collected, gathered, and then they themselves will come and collect it. And then once they are collecting it, they extract the stem cells, அதுவும் stem cells, life giving cells. அதிலிருந்து அப்படியே உயிரணுக்களை எடுக்கின்றார்கள். அதை எடுத்து நோய்களை குணப்படுத்துகின்றார். அருமருந்திலும் அருமருந்து. இதுவரை அழுக்கென்று நினைத்தோம், அது அழகாகிறது. இதுவரை அசுத்தம் என்று நினைத்தோம், அது சுத்தமாகிறது. இது வந்து நமக்கு நோய் தருவதாகவும் நம்முடைய உடல் வல்லமையை குறைப்பதாக நினைத்தோம். இது மற்றவரையும் சுகத்துக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் அழைத்து செல்கிறது. இது மாத விளக்கு. அதில் வருகின்ற அந்த உயிரணுக்கள் எத்தனை நோய்களை அது குணப்படுத்தும் தெரியுமா? அது மாதிரி வருகின்ற சமயத்திலே நாம் தருகிற இந்த 17 உறுப்புகள் மட்டுமல்ல, இரத்தமும் இருக்கிறது. அதுக்கு மேலாக நம்முடைய மந்த்லி பீரியடும் இருக்கிறது. அது எத்தனை அதனுடைய உயிரணுக்கள் எத்தனை நோய்களை குணப்படுத்தும்? 97. கைத்தட்டணும், கைத்தட்டணும். அந்த தொப்புள் கொடி 73. ஆனால் இது வந்து 97, 97 நோய்களை குணப்படுத்தும். ஆனால் காலப்போக்கிலே விஞ்ஞானம் வளர்கின்ற பட்சத்திலே மற்ற நோய்களுடைய சுகத்துக்காகவும் இந்த மாத விளக்கு பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்றைய தினம் நாம் ஒழுங்கு செய்திருக்கின்ற அந்த இரத்த தானத்தை பங்கெடுத்து அந்த இரத்தத்தை கொடுத்து அந்த ஒரு இரத்தம் நமக்கு கொடுப்பது யூனிட், அது 4 பேரை வாழ வைக்கும். 4 பேருக்கு தரலாம். அது ஒருத்தர் 4 பேரை வாழ வைக்கும். அதற்கு மேலாக நாம் வந்து உடலில் இருப்பது 5 லிட்டர் இரத்தம், 350. அது ஒரு 24 மணி நேரத்துக்குள்ளதாக அது சரியாகிறது இந்த குவான்டிட்டி. ஆனால் இந்த குவாலிட்டி அந்த ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அது ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அது ஒரு 20 தினம் 25 தினம் ஆகிறது. ஆகவே தான் அரசு சொல்கிறது, மருத்துவத்துறை சொல்கிறது, ஆண்களாக இருக்கிற பட்சத்திலே ஆண்டுக்கு 4 முறையும், பெண்களாக இருக்கிற பட்சத்திலே 3 முறையும். நான் எப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், இன்றைய தினம் கொடுங்கள், ஒரு முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள், அதாவது ஆண்டுக்கு 1 முறையாவது இரத்த தானம் செய்வோம். திருமணம் ஆன பிறகு கூட அதை இல்ல தலைவரோடு செல்வோம், குடும்ப தலைவரோடு செல்வோம், கணவரோடு செல்வோம். அதே சமயம் குடும்பத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் மற்றவரையும் இதே சிந்தனையில் வளர வைப்போம். ஏனென்றால் வாழ்வது ஒரு முறை, வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை. வாழ்வது ஒரு முறை, வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை என்று வாழ்வோம், வளர்வோம். நன்றி, வணக்கம்.